In the last class, what we have seen? In the last class, I remember we started with the Warren Hastings, is it not? We started with Warren Hastings, and we have seen some of the things which he has done, mainly the revenue settlement of Warren Hastings, which is called quinquennial settlement. Then we saw about the state of what is called Mysore, I think. In the Mysore state, how Mysore was formed, how Mysore was finally disintegrated from the then Vijayanagar Empire. Then we have seen how that Mysore got a continuous war with the Britishers, and gradually after the first, second, third, fourth war, how Mysore got extinct. Mysore as a state become disappeared. Only a small Mysore, which is a princely state, which is existing. That we have seen. Correcta? அதே நம்ம பார்த்தாச்சு. அதுக்கப்புறம் கார்ன்வாலிஸ் நம்ம எடுத்தோம். கார்ன்வாலிஸ்ல permanent land revenue settlement எடுத்தோம். Was spoken about the permanent land revenue settlement. What are the problems? How it is implemented? What are the drawbacks? How the peasants suffered? All these things we have seen. Then after this, I think we spoke about the governor generals. I think, is it not in this class? Governor generals. We spoke about the governor generals, what they did, etc. So we discussed also the governor generals. And today we will take up a governor general who is Wellesley. Wellesley. And during the time of Wellesley, the important thing happens to be that I have already spoken, which is the Fourth Anglo-Mysore War. Fourth Anglo-Mysore War in 1799. In 1799, Fourth Anglo-Mysore War. Sir, in this Tipu Sultan was killed. That we have already spoken, so that we are not going to speak now. Now, here there is an important thing which is called subsidiary alliances. Subsidiary alliances treaty. Purincha? What is this subsidiary alliances treaty? Sir, it is a treaty, sir, where the British is asking the Indian state to sign the treaty. By signing the treaty, what are the advantages of the Indian states? Let us see. Is it not? British வந்து என்ன பண்றான், இந்த இந்தியன் ஸ்டேட்டை பார்த்து, இந்தியன் ஸ்டேட் நிறைய பேர் இருக்காங்க இந்தியாவில், பிரின்சிபல் ஸ்டேட்ஸ். அது பிரின்சிபல் ஸ்டேட் அந்த வார்த்தை சொல்லக்கூடாது. ஸ்மால் ஸ்டேட்ஸ் தேர் எக்ஸிஸ்டிங். சார், தீஸ் ஸ்டேட்ஸ் வேர் ஆஸ்க்டு பை த பிரிட்டிஷ் டு சைன் த ட்ரீட்டி. அண்ட் த பிரிட்டிஷ் இஸ் ஆஸ்கிங் தி ஸ்டேட்ஸ், உனக்கு என்ன பிரச்சனைன்னு கேட்குறான். சார், ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை, நல்லா தானே இருக்கேன். அப்ப ஏன்பா ஒரு ஸ்டேட்டை இன்னொரு ஸ்டேட்டை சண்டை போடுறான்? இந்தியன் ஸ்டேட் 1, இந்தியன் ஸ்டேட் 2, ரெண்டு பேரும் சண்டை போடுறான். They are fighting. Okay? Both the states are fighting. Why are they fighting? There will be 100 reasons why they will fight. Yes or no? நூத்துக்கணக்கான காரணம் இருக்குது. புரிஞ்சுல? அப்ப இந்த ரெண்டு பேரும் சண்டை போட்டு ரெண்டு பேரும் அழியிறான். Mutually destructive. British is telling one of the state, let us say the Indian state 2, and tells this Indian state that when you are fighting with Indian state 1, can I give you help? அப்படின்னு கேட்குறான். பிகாஸ் ஈஸ்ட் இந்தியன் கம்பெனி இருக்கான்ல, இந்த ஈஸ்ட் இந்தியன் கம்பெனி, அவனே ஒரு ஆர்மி வச்சிருக்கான் சின்னமா. அந்த ஆர்மி யாரு? பிரிட்டன்ல இருந்து வந்த கொஞ்சம் சோல்ஜர்ஸ், பிரிட்டன்ல கூட்டிட்டு வந்த ஆளு, அதாவது ஒயிட் மென். அந்த ஒயிட் மென் வந்தால அவன் ஒரு 10-15 அடியால ரெடி பண்ணி வச்சிருக்கான். அந்த ரெடியாளுக்கு என்ன, கொஞ்சம் எக்ஸசைஸ் எல்லாம் பண்ணி பாடி ஃபிட்டா வச்சிருக்கான். அப்புறம் நம்ம இந்தியாவில் நிறைய பேர் சாப்பிட்டு தண்டமா சுத்திட்டு இருந்தான். மெனி பீப்புள், இஸ் இட் நாட்? அவன்லாம் மெர்சினரிஸ்ன்னு சொன்னான் முன்னாடி காலத்துல. மிடிவல் இந்தியா தேவர் கால்ட் அஸ் மெர்சினரி. மெர்சினரினா என்ன அர்த்தம்னா, யாரு பணம் கொடுக்குறானோ அவன் கூட போய் நிக்கிறாளுன்னு அர்த்தம். அவனுக்கு லாயல்ட்டிங்கிற கான்செப்டே கிடையாது. த ப்ராப்ளம் வித் மெர்சினரி இஸ் அ ஃபைட்டிங் ஃபோர்ஸ். ஃபைட்டிங் ஃபோர்ஸ். இந்த மிடில் ஈஸ்ட்லாம் நீங்க பாலிட்டி படிக்கும் போதோ இல்ல கரண்ட் அஃபேர்ஸ் படிக்கும் போதோ மெர்சினரி ஆர்மி நீங்க கேள்விப்படுவீங்க. மெர்சினரினா என்ன அர்த்தம்னா, பணத்தை யாரு கொடுக்குறானோ அவன் பக்கம் போய் நின்றுவான். ஆப்பனண்ட் பணம் கொடுத்தா இங்க இருந்து கிளம்பி கூடாரத்தை காலி பண்ணி அங்க போய் சண்டை போடுவாங்க. அம்மா புரிஞ்சா? மெர்சினரிஸ். ஸோ இந்தியாவில் பாதி பேர் அப்படிதான் இருக்கான். அப்ப இந்த வெட்டியால் எல்லாத்தையும் இவன் வேலைக்கு சேர்த்திக்கிறான். இந்த பிரிட்டிஷ்காரன் சேர்ந்து ஒரு ஆர்மி வச்சிருக்காங்க. இந்த ஆர்மிக்கெல்லாம் அதே மாதிரி வெஸ்டர்ன் ட்ரைனிங் எல்லாம் கொடுக்குறான், எல்லாம் பண்ணிட்டு. ஸோ திஸ் இஸ் எ மாடர்ன் ஆர்மி. திஸ் ஆர்மி இஸ் வாட்? எ மாடர்ன் ஆர்மி. This army would support Indian state 2 in fight against any other state, whether it's a state number 1 or state number 3, whatever it is.
அப்ப இந்த இந்தியன் ஸ்டேட் கேட்கறான், சார் நீங்க சண்டை போடுறீங்க சரி, நாங்க உங்களுக்கு என்ன சார் கொடுக்கணும் அப்படின்னு கேட்கறான். ஹெல்ப் பண்றோம்ல, நீங்க எனக்கு வந்து நீங்களா வந்து வாலண்டியரா ஹெல்ப் பண்றீங்களே, வாட் இஸ் தட் வி ஹேவ் டு கிவ் யூ? அவன் சொல்றான், சார் ஒண்ணும் இல்ல, இந்த சோல்ஜர்ஸ்க்கெல்லாம் டெய்லி அலவன்ஸ் ஆகுதுல்ல, வந்து வேலை செய்யறவங்க கிட்ட எல்லாம் அந்த சம்பளத்தை கொடுத்துருவீங்களான்னு கேட்கறான். அம்மா நியாயமா நியாயம் இல்லையா அவன் கேட்கறது? பிரிட்டிஷ்காரன் நியாயம் இருக்குதா இல்லையான்னு கேட்டேன். சோல்ஜர்ஸ் அனுப்பிக்கிறானே அவன். இஸ் இட் நாட்? அந்த சோல்ஜர்ஸ் நம்மளுக்காக தானே சண்டை போடுறான். அப்ப அந்த சோல்ஜருக்கு நம்ம காசு கொடுக்கலாமா வேண்டாமா? கொடுத்துறேன், ராஜா கொடுத்துறேங்கிறான். ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை சார், வில் கிவ். அப்ப அந்த இங்கிலீஷ்காரன் என்ன சொல்றான், சார் சண்டை போடும்போது நீங்க காசை கொடுத்துட்டீங்க, பரவாயில்ல, ஒரு 10 நாள் சண்டை நினைச்சு காசு வாங்கிட்டோம். இந்த சோல்ஜர்ஸ்க்கு ட்ரைனிங் எல்லாம் நான் கொடுக்கணும்ல சார், அவன் ட்ரைனிங் நாங்க தானே கொடுக்குறோம், அதுக்கு ஒரு அலவன்ஸ் கொடுப்பீங்களான்னு கேட்கறான். கொடுத்துறான், பரவாயில்ல கொடுத்துருவோம் சார். ஸ்டேஜ் 2 கொஞ்ச நாள் கழிச்சு என்ன பண்றான், சார் இந்த சோல்ஜர்ஸ் எல்லாம் என்ன பண்ணுவோம், அந்த ட்ரைனிங் பீரியட்ல சாப்பிடுவான்ல சாப்பாடு, அவனுக்கு ஒரு யூனிஃபார்ம்லாம் நாங்க கொடுக்கணும்ல, அதுக்கு சம்பளம் யார் சார் கொடுப்பா, அதுக்கு அலவன்ஸ் நீங்க கொடுத்தா நல்லா இருக்கும் அப்படிங்கிறான். இந்தியன் ரூலர் யோசிச்சு பார்க்குறான், அதுவும் கரெக்டு தான், அதையும் கொடுத்துருவோம் அப்படிங்கிறான். அடுத்தது பிரிட்டிஷ்காரன் சொல்றான், சார் இந்த சோல்ஜர்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா எங்க ஊர்ல வச்சிருக்கிறத காட்டிலும் உங்க ஸ்டேட் இருக்குது, சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள், டேக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆவத், இந்த ஆவதுங்கிற ஸ்டேட்ல ஒரு 10,000 சோல்ஜர்ஸ் நீங்க வச்சுக்கிறீங்களா, நான் கொண்டு அங்க ஸ்டேஷன் பண்ணிடுறேங்கிறான். ஓகே 10,000 ஸ்டேஷன், ஓகே ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை சார். 10,000 சோல்ஜர்ஸ் கொண்டு வந்து வச்சுட்டான். இந்த 10,000 சோல்ஜர்ஸ் யார் சாப்பாடு சாப்பிட்டுட்டு இருக்கான், ஆவத் ரூலர் சாப்பாடு சாப்பிட்றான். யார் சம்பளத்தை கொடுக்குறான், ஆவத் ரூலர் கொடுக்குறான். இவனுக்கு ட்ரைனிங் எல்லாம் யார் பணத்தை கொடுக்குறான், ஆவத் ரூலர் கொடுக்குறான். ஆனா அவன் யாருக்கு கட்டுப்பாட்டுல இருக்கிறான், பிரிட்டிஷ்காரனுக்கு கட்டுப்பாட்டுல இருக்கிறான். புரிஞ்சிச்சு உங்களுக்கு? அடுத்தது இந்த பிரிட்டிஷ்காரன் சொல்றான், ஆவத் ஆர்மின்னு ஒண்ணு வச்சிருக்கிறீங்களா, ஏஏ, பிரிட்டிஷ் ஆர்மின்னு ஒண்ணு இருக்குது இல்ல, பிஏ, பிஏ இருக்கும்போது ஏஏ எதுக்குன்னு கேக்குறாங்க. நியாயமான கேள்வி தானம்மா. என்னுடைய ஆர்மி கொண்டு வந்து வச்சுட்டேன், பிரிட்டிஷ் நான் தான், உங்க ஸ்டேட்ல ரெடியா இருக்குது, உங்களுக்கு எப்ப வேணாலும் ஹெல்ப் பண்றதுக்கு ரெடியா இருக்கு, நீங்க ஒரு விசில் அடிச்சா போதும் வந்துருவாங்கிறான், டப்புன்னு வந்து நின்றுவான் சார். சார் நோ. அப்ப ஆவதுல இருக்கக்கூடிய ஆர்மி எதுக்கு சார் வைக்கிறீங்க, தண்டம். அப்ப என்ன பண்றான், இந்த ஆர்மியை டிஸ்பேண்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா எந்த செலவு மிச்சாங்களோ அதை தூக்கி இவனுக்கு கொடுங்கிறான். So the native ruler had disbanded the army. But the native ruler is asking the British, சார் ஏன் ஆர்மி போயிட்டா எனக்கு என்ன சார் பிரச்சனை வந்துச்சுன்னா யார் சார் என்ன பாதுகாப்பா, நாங்க இருக்கிறோம் அப்படிங்கிறான். இருக்கோம்டா நாங்க உனக்கு ஹெல்ப் பண்றதுக்கு, புரிஞ்சுல? So the Britishers guarantee the native princely state, native state with protection against any invasion, external and internal. அந்த நேட்டிவ் ஸ்டேட் என்ன கேரண்டி பண்றான் பிரிட்டிஷ்காரன், உனக்கு வெளியில இருந்து எதனா ஒரு பிரச்சனை வந்தாலும் நான் ஹெல்ப் பண்றேன், உள்ள இருந்தே ஒரு பிரச்சனை வந்தா கூட நான் ஹெல்ப் பண்றேன்ப்பா, அதுக்கு தான் ஒரு ஆர்மி கொண்டு வந்து வச்சிருக்காங்கிறான். நல்லது தானே? எஸ்ஆர் நோமா, இதெல்லாம் வந்து டெக்னிக்கல் சர்வீசஸ் மாதிரி இப்ப நிறைய இடத்துல இப்படி பண்ணியிருக்கான். புரிஞ்சுல? இப்ப நிறைய இடத்துல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா, நிறைய இண்டஸ்ட்ரி எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஒரு வேலையை ஒருத்தருக்கு கொடுத்துறான். இப்ப பாத்தீங்கன்னா நம்ம இன்ஸ்டியூட் எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கோங்க, நம்ம இன்ஸ்டியூட்ல நிறைய வேலை இருக்குது, இது ஏசி ஒர்க் ஓடவே மாட்டேங்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க. ஓடுதா ஓடலையா? ஓடுது. ஆனா காத்து வரணுமா இல்லையா? ஆனா காத்து வருதுமா, என்ன டிகிரி டெம்பரேச்சர்ல வரணும்னு, சுடுகாத்து வந்தா அது ஏசி இல்ல, அது வார்மர், ஹீட்டர். அது புரிஞ்சுல? இப்ப இந்த ஏசி எல்லாம் ஒர்க் ஆக மாட்டேங்குது, நம்ம இன்ஸ்டியூட்ல ஒரு ஆளை வச்சிருக்கோம் இந்த ஏசி எல்லாம் பாக்குறதுக்கு. அவனுக்கு ஒன்றும் பெரிய எக்ஸ்பர்டைஸ் இல்லையா, திறந்து பார்த்து இந்த ஒயர் தேவையெல்லாம் போகுதுன்னு கட் பண்ணி விட்டுருவான். பார்த்தா அப்புறம் ஏசில இருந்து என்ன புகை வரும், காத்து வராம. புரிஞ்சா உங்களுக்கு? அவனுக்கு ஏசி ஒர்க் அரைகுறையா தான் தெரியும். அவன் ஒருத்தனை வச்சு நாங்க 10 வேலையை வாங்கிட்டு இருப்போம், அவன் 10 வேலையும் ஒழுங்கா பண்ண மாட்டான். ஏன் 10 வேலையும் அவனுக்கு தெரியாது. அப்ப இதுக்கு பெரிய பெரிய இன்ஸ்டிடியூட்ஸ், பெரிய பெரிய கம்பெனிஸ் என்ன பண்றான், இந்த ஏசி ஒர்க் மொத்தம் ஒரு டிபார்ட்மெண்ட், அவன் இந்த ஆள் இல்ல, அவன் வேற ஒரு கம்பெனி ஏசி கம்பெனி நடத்திட்டு இருக்கான். அவனை கூப்பிட்டு என்ன பண்றான், ஏசி பூரா நீ தான் வேலை செய்யணும், இந்த இன்ஸ்டியூட்ல ஏசி மாசத்துக்கு இவ்வளவு கான்ட்ராக்ட் எடுத்துக்கோ, மெயின்டெனன்ஸ் உன்னோட வேலை, அவ்வளவுதான். என்ன பிரச்சனை ஆச்சுன்னா உன்னதான் கேட்பேன். நம்மளுக்கு வேலை மிச்சம் இல்ல, தலைவலி தானே நம்மளுக்கு. We are already bothered by this not working of the AC and issues like that. Now he is a expert person, he is a technical guy, he will come and do the work. Yes or no? அப்ப அந்த நேட்டிவ் ரூலர் கிட்ட பிரிட்டிஷ்காரன் இந்த சஜஷனை தான் சொல்றான். நல்லா தானே இருக்கு டீலு. டீல் ஓகேவா இல்லையாமா? நம்ம ஆர்மி வைக்க தேவையில்ல, சம்பளம் மொத்தம் பணத்தை மொத்தம் கொடுத்தா போதும், ரெடியா இருக்கும் ஆளு. பட் சப்சிடரி அலையன்சஸ் ட்ரீட்டியோட இம்பார்ட்டன்ட் பார்ட் வந்து என்னன்னா, the native state should not have an army, disband its army, பிரிட்டிஷ் ஆர்மி கொண்டு வந்து வச்சுக்கணும். இந்த பிரிட்டிஷ் ஆர்மிக்கு வந்து சம்பளத்தை எல்லாம் கொடுக்கணும், சேலரி, பேமெண்ட், எக்ஸ்பென்சஸ் எல்லாத்தையும் கொடுக்கணும். இதனால இந்த நேட்டிவ் ஸ்டேட்டுக்கு என்ன கிடைக்கும், ப்ரொடெக்ஷன் கிடைக்கும். என்ன ப்ரொடெக்ஷன் கிடைக்கும்,
இன்டர்னலி ப்ரொடெக்ஷன் கிடைக்கும், எக்ஸ்டர்னலி ப்ரொடெக்ஷன் கிடைக்கும். புரிஞ்சு போச்சா? You understood what I said?